ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਪਾਣਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜੋ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਟ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ 10 ਜਨਪਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਥੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਟਰਿਆ ਜਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਛੁੱਟੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ। ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣੀ ਅਣਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ 4 ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अगले इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में ही लड़े जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े दिल के व्यक्ति हैं और इन्हां दी जिहड़ी चिंतावां हैगियां, जिहड़े बागी मंत्री आए ने, इन्हां दी गल सुन के मैं बाद चों बयान दूंगा, यह कह के वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जब यह गल पता लगती है कि बाहर जिहड़ा बयान दे के आए ने हरीश रावत होना, ते अद्धे कु ठंडे ते उदां ही हो जाते हैं, क्योंकि जब इस बयान तो बाद यह गल साफ हो जाती है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लाण दी ते गल दूर की गल हैगी है, पर उन्होंने 2022 की लीडरशिप की भी एक भरोसा, लीडरशिप या उन्होंने लीडरशिप इलैक्शन लड़न जाएंगे, यह गल हरीश रावत बाहर कह के आए हैं। पर चलो यह गल हुई सी देहरादून तो बाद जो कुछ दिल्ली के विच इन्हां 4 मंत्रियों के नाल होया, उहदा जिक्र असीं कल के प्रोग्राम दे विच कर चुके हैं। जिस तरीके नाल राहुल गांधी नूं मिलण की कोशिश की गई और राहुल गांधी उन्हां दी ना हुई और उस तो बाद वो वापसी का रस्ता अपना लेंदे ने। हुण वारी सीगी नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दी, कारण कि नवजोत सिंह सिद्धू जब PPCC प्रधान बने सीगे ते इदां लग्या सीगा कि हुण तो सिक्सर मारनगे और पहली बॉल तो लैके आखिरी बॉल तक वो छक्के दे मारदे हुए नज़र आएंगे। पर इस गल ने हरीश रावत उन्हां दे इस बयान ने उन्हां दी भी भूख कढ के रखती। कल जब वो एक समागम के विच भाषण दे रहे हैं तो वो कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन नहीं होंगी। वो गल कहते हैं जे मैनू एज PPCC प्रधान निर्णय लैन का फैसला नहीं करन दिता या नहीं दिता तो फिर मैं इट तो इट बजा दांगा और मैं कोई दर्शनी घोड़ा बन के नहीं रह सकता। हुण इस शब्द के उत्ते गौर करो, दर्शनी घोड़ा बन के नहीं रह सकता। यही गल उन्होंने तद की थी जब भाजपा छड्डी थी कि मैं कोई शो पीस बन के नहीं रह सकता, मैं पंजाब दे विच पंजाबियां वास्ते काम करना चाहना, जे मैनू पंजाब छड्डण दे वास्ते कहा गया तो मैं राजनीति तो संन्यास ले लूँगा। और जब उन्होंने भाजपा छड्डी उस तो बाद आम आदमी पार्टी दे विच आउण दी उन्हां दी चर्चावां सीगी। आम आदमी पार्टी दे विच भी इस करके गल नहीं बनी, जब उन्होंने शो पीस बनाने की गल की गई सी, उत्थे भी उन्होंने यही गल की कि मैं आम आदमी पार्टी इस करके ज्वाइन नहीं की कि केजरीवाल उन्होंने मैनू शो पीस बना के रखना चाहते थे, यानी दर्शनी घोड़ा बना के रखना चाहते थे। यही सेम गल्लां कल उन्होंने उस समागम दे विच कीती कि कांग्रेस जे मैनू दर्शनी घोड़ा बना के रखेगी, यानी शो पीस बना के रखेगी, तो फिर मैनू इस गल की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, मैं किसी भी ओहदे नूं ठुड मार सकदा। यह गल पहले भी वो कह चुके हैं। पर गल इट कित्थे जाके वजी, हाईकमान गल वो करते हैं, हाईकमान ने जे मैनू इंडिपेंडेंट निर्णय लैन का फैसला नहीं दिता
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਜੀ ਮਚ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਡਿਨਰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ कि सिद्धू उन्हों को निर्णय लेने से कौन रोकता है, वो प्रधान है कांग्रेस के पंजाब के, वो अपने फैसले खुद ले। और नाल दे नाल वो सोनिया गांधी नूं मिल के अपनी पंजाब तो मुक्त होने की गल कहते हैं कि पंजाब के प्रभारी के तौर पर मैनूं मुक्त किया जाए। और उन्होंने लगता है कि बड़ी छेती मुक्त किया भी जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की खंड के उन्हों की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उत्थे वो मुख्य मंत्री के पद वजों नवाजे भी जा सकते हैं। हाँ रंधावा जी, तुसीं कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा सी कि कल कुछ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ PA ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਓ, ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਠਾਓ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 4 ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ BJP ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜ, ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਉਹੀ ਸੰਗਠਨ, ਉਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤੇ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ,
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, 5 ਸਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਵਾਲੇ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੋਮੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਓੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਓੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬਾਗੀਅਨ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਲੜ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਚ ਪੰਗੇ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 58 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਹਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 4 ਮੰਤਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਟਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਕਲਾ ਮੰਚ ਆਪ ਉਸਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਅਰਥ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ CM ਚਿਹਰੇ ਆ।
ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਔਰ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦ 60 ਕੁ ਐਮਐਲਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ 58 ਐਮਐਲਏ ਕੱਲ ਅਗਰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਤੇ ਥੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਲਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਲਖੀ। ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਵੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸੂਤਰੀਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗੀਪਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਲ ਗਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਪੀਆਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਪੀਆਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਵਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇੱਟ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ, 1-2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਬੜਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਓਗੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ। ਖੈਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਖੜਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਮੇਜ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਜਟ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਐ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ
ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੀਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਚੀਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਮੰਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਫੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਗਿਆਨੂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ 1-ਅੱਧ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਔਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਚਲੋ ਡੇਟ ਹਜੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।